오늘 하나님 말씀 히브리서 10장 19절에서 39절까지 말씀입니다. Hebrews chapter 10 verse 19 through 39. 히브리서 10장 19절에서 39절까지 말씀. 히브리서 10장 19절에서 39절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데에 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하시는 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 범한즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 폐한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무섭겠느냐. 너희는 생각하라. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또 다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울진저. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견뎌낸 것을 생각하라. 혹은 비방과 환란으로서 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 오면 오시리니 지체하지 아니하시리라. 나의 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 윤우가 19절에서 39절까지 읽어주시겠습니다. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how we may spur up one another on towards love and good deeds, not giving up meetings together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. If we deliberately keep on saying after we receive the knowledge of the truth, no sacrifice for the sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire, and that will consume the enemies of God. Any of who reject the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who have trampled the Son of God underfoot, who have treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who had insulted the Spirit of grace? For we know Him who said, "It is mine to avenge; I will repay." And again, the Lord will judge His people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Remember those early days as you have received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. Sometimes you were publicly exposed to an insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were so treated. You suffered along with those in the prison and joyfully accepted the confiscation of your property.
because you knew that you yourself had better and lasting possessions. So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. You need to preserve so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. And but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. 아멘. 감사합니다. 히브리서 말씀을 읽고 있어요. 히브리서 말씀을 읽으면서 우리가 지난주에 말씀 정말 히브리서 말씀 가운데 가장 중요한 말씀을 나눴어요. 히브리서가 누구를 위해서 쓰여졌다고 그랬어요? 어려움을 당하고 있는, 고난을 당하고 있는, 힘듦을 당하고 있는 그리스도인들에게 쓰여졌는데 이 고난을 당하고 있는 힘듦 가운데 있는 그리스도인들에게 가장 필요한 것이 무엇? 예수 그리스도라고요. 근데 그 예수 그리스도가 어떤 분이시냐를 우리가 알아야 하는데 히브리서가 그걸 잘 알려주고 있는 거예요. 그 중에서 지난주 우리가 읽었던 말씀부터 오늘 읽었던 그 바로 전절까지 말씀이 무슨 말씀을 계속 강조하고 있냐면 예수님은 대제사장이시다. 예수님은 큰 대제사장이다라는 것을 강조하고 있어요. 왜일까요? 왜? 왜 큰 대사장이라는 것을 강조하고 있을까요? 이 대사장이 했던 일을 생각해 보면 알 수 있어요. 이 대사장은 일단 하나님으로부터 선택을 받은 자예요. 하나님의 일을 위해서 선택을 받은 자예요. 더불어서 하나님의 권위를 가지고 하나님의 일을 했던 사람이에요. 더불어서 이제는 우리가 지난주에 말씀을 나눴던 것처럼 예수님은 하나님의 아들이다. 즉 하나님이시다. 이 하나님의 권위를 가지고 그 일을 했다라고 알려드렸어요. 그리고 그 이후에 우리가 이제 함께 쭉 살펴보진 않았지만 멜기세덱의 반차를 따르는 대제사장이다. 근데 이 멜기세덱이 누구냐면 창세기에 나오는 말씀 가운데에 아브라함과 연결되어져 있는 사람이에요. 이 아브라함은 누구예요? 믿음의 조상이라고 하는 이스라엘 백성들, 히브리 사람들에게 믿음의 조상이라 일컬어지는 사람이에요. 근데 그 아브라함이 멜기세덱과 어떤 한 이벤트가 있었는데 그 이벤트가 뭐였냐면 멜기세덱에게 아브라함이 10의 1조를 드리고 그에게 경배하는 그런 장면이 나와요. 그래서 이 멜기세덱을 뭐라고 그러냐면 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이다 이렇게 표현을 하고 있어요. 히브리서에서는. 창세기에서도 마찬가지고 아브라함으로부터 경배를 받은 아브라함부터 11조를 받고 아브라함으로부터 칭송을 받았던 그런 대제사장이다. 그 멜기세덱의 이야기를 들어서 예수님이 그런 분이다. 어디서부터 왔는지 어디로 가는지 알지 못하지만 하나님의 그 권위를 받아 알지도 못하는 정말 그냥 그 하나님으로부터 선택받았다고 말할 수밖에 없는 그런 대제사장이시다라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 그리고 나서 그 바로 전에 이 말씀 우리가 읽었던 말씀 바로 전에 예수님은 다른 누구도 할 수 없는 것을 하셨다라는 것을 보여주시는 말씀이 있어요. 한번 보세요. Chapter 10 verse 1 verse 10 보세요. Chapter 10 verse 10 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 이 뜻을 따라서는 뭐예요? 하나님의 뜻을 따라서 예수님이 어떻게 하셨다는 거죠? 단번에 들이심이 되셨다. 이것이 십자가의 죽음을 이야기하는 거예요. 하나님의 뜻을 따라서 완전히 한 번에 하나님의 뜻을 따라 들이심이 된 십자가에서 죽으심이 된 예수 그리스도. 어느 누구도 할 수 없는 일이었어요. 예수님이 왜 큰 대제사장으로 일으키냐면
그래요. 그 이전까지 아론의 족보를 따라서 아론의 자손들이 대제사장의 역할을 잘 감당하고 있었어요. 예수님이 살았던 그 당시에도 대제사장들이 있었어요. 하나님의 일들 대신 하는 사람들이었어요. 그런데 왜 예수님을 큰 대제사장이라고 하냐면 그 대제사장들은 할 수 없는 일을 했어요. 왜? 어떤 거? 하나님의 뜻을 따라서 온전히 들이심의 제물을 통하여서 다른 어떤 대제사장들도 할 수 없는, 다른 어떤 제물도 할 수 없는 일을 한 번에 끝마치신 일을 하셨던 거예요. 그래서 예수님을 큰 대제사장이라 일컫는 거예요. 예수님이 그런 분이야. 이 예수님이 그런 분이야라는 것을 왜 이렇게 강조하는 걸까요? 이 예수님을 통하여서 오늘 말씀을 이끌기 위해서 예수님이 그 큰 대제사장이야 라는 것을 알려주세요. 오늘 읽은 말씀 보세요. 19절. 그러므로 결론적으로 해주시는 말씀이에요. 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. 무엇 때문에요? 하나님의 뜻을 따라서 단번에 들이신 제물이시자 대제사장이신 큰 대제사장이신 예수님으로 인하여서 우리가 어떻게 됐다고요? 담력을 얻었대요. 어떤 담력? 하나님께 나아갈 수 있는 담력을 얻었다고. 22절 말씀 보세요. verse 22. 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 어떻게 하세요? 나아가세요. 근데 나아갈 수 있는 이유가 뭐예요? 예수님의 피로 인하여서 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 담력을 얻었다고. 이것이 너무너무 중요하다는 거예요. 소망을 잃고 너무 힘든 가운데 있는, 어려움 가운데 있는 히브리인들에게, 그리스도인들에게 지금도 여전히 던져주시는 메시지가 뭐예요? 하나님께 나아가야 돼. 그런데 그 하나님께 나아갈 수 있는 우리에게 힘과 능력 없어요. 우리는 하나님께 갈 수 있는 힘과 능력, 어떤 의로움, 어떤 깨끗함, 어떤 거룩함 아무것도 없어요. 그런데 누구 때문에? 큰 대제사장이신 예수님 때문에 하나님 앞에 나아갈 수 있는 큰 담력을 얻었다고. 그래서 예수님이 소망인 거예요. 그래서 예수님이 우리에게 너무너무 중요한 거예요. 그래서 유일하게 구원은 예수님 밖에 없는 거예요. 이해가 되시나요? 이해가? 예수님이 왜 우리에게 그렇게 중요한지 이해가 되시나요? 하나님 앞에 나아갈 수 있는 유일한 길은 예수님밖에 없다라는 것을 재차 강조하면서 이 예수님을 너희들이 소망으로 품고 이 예수님을 믿어 나아가라는 거예요. 예수님에게 하나님께 나아갈 수 있는 유일하신 예수님을 붙잡고 그렇게 나아가라는 거예요. 그런데 여기에서 예수님뿐만이 아니라 하나님도 그 일에 정말 깊이 개입하고 계시다는 것을 보여주시는 말씀이 있어요. 20절 말씀 보세요. verse 20 보세요. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 휘장 가운데로 문을 열어놓으셨어요. 휘장이라는 건 하늘부터 이렇게 쭉 내려오는 커튼과 같은 거였는데 이 휘장 가운데로 우리가 어떻게 된대요? 갈 수 있는 살 길이 생긴 거예요. 근데 이 휘장이 뭐래요? 예수님의 몸이래요. 이 모습을 보여주시는 그대로의 말씀이 있어요. 창세기 말씀 보세요. Genesis chapter 15. Genesis chapter 15 verse 4 through 21 보세요. 이 말씀을 하나님이 해주신 말씀이요. 아브라함과 그 언약을 맺으실 때 보여주시는 말씀이에요. Genesis chapter 15 verse 4 through 21. 좀 긴 내용인데 제가 읽어드릴 테니까 그 모습을 잘 상상해 보세요. 자, verse 4부터 볼게요. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되, 그에게 누가? 아브라함이에요. 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라. 앞으로
아브라함의 아들, 진짜 아들 이삭이 상속자가 되겠다는 거예요. 될 거라는 거예요. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르되 하늘을 우러러 묵별을 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 이제 아브라함이 이것을 믿었어요. 하나님께서 나에게 이삭 앞으로 자손을 주겠구나. 그리고 하늘의 묵별보다 많은 자손을 주시겠구나. 이것을 마음으로 믿었대요. 근데 그 다음 보세요. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아 있는 우르에서 이끌어낸 여호와니라. 그가 이르되 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것은 무엇으로 알리이까? 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 숫양과 3비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 잘 보세요. 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주대어 놓고 이 새는 쪼개지 아니하였으면 솔개가 그 사체에 낼 때 아브라함이 쫓아냈더라. 그 이후에 제물을 준비한 거예요. 하나님 앞에 하나님께 드릴 제물을 준비했어요. 그 다음 해질 때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움의 귀에 임하였더니 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라. 내 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 너는 장수하다가 평안히 전하에게로 돌아가 장사될 것이요 내 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오니 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이라 하시더니 17절 말씀 보세요. 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 겐 족속, 그니 족속, 헷, 브리스, 르바, 아모리, 가나안 이 가나안에 있었던 족속들을 다 물리쳐 주겠다. 하나님이 말씀하십니다. 상상이 가시는 그림이신가요? 아브라함이 재물을 쫙 이렇게 갈라 놓았어요. 그런데 누가 지금 그 재물 사이로 이렇게 쓱 지나가고 있어요? 하나님께서 지나가고 있어요. 자, 그때 당시에 언약을 맺는 방식을 좀 우리가 이해해야 되는데, 재물을 쪼개놓고 그 재물을 쪼개놨을 때 그 사이에 뭐가 있을 거예요? 재물들의 피, 재물들의 내장, 재물들이 더러운 것들이 막 있어요. 근데 그 사이를 누가 지나가야 되냐면 그 약속을 지켜야 되는 자가 지나가는 거예요. 그래서 어떤 땅, 큰 힘을 가진 나라가 작은 나라의 왕을 자, 이제 너는 앞으로 우리에게 뭘 바쳐야 돼, 뭐 해야 돼, 자, 그곳을 지나가 하면 작은 나라의 왕이 무릎 꿇고 그곳을 지나갔어요. 그 더러운 곳을. 개처럼. 약속을 지켜야 돼요. 근데 지금 이 아브라함과의 약속 가운데에 누가 그 쪼갠 그 더러운 사이, 그 재물 사이를 지나가고 있어요? 하나님께서 지나가고 있어요. 어떻게 하시겠다는 거예요? 하나님이 내가 결코 이것을 지키겠다 말씀하시는 거예요. 하나님이 못 지키실 분이에요? 아니요. 하나님이 전지전능하신 분이세요. 하나님은 모든 것을 다 하실 수 있는 분이에요. 아브라함에게 약속하시고 그 약속을 내가 꼭 지킬게 하면서 그 재물 사이를 쫙 지나가고 있는 거예요. 이게 얼마나 위대한 일인지. 근데 그 모습 그대로 예수님이 어떻게 하셨다고요? 예수님께서 하나님의 뜻을 따라서 휘장의 모습을 보여주시면서 그 휘장 사이로 누가 우리로 어떻게 한대요? 우리로 지나갈 수 있는 살 길을 열어주셨대요. 그 재물을, 그 휘장을 열어놓으신 분이 누구세요? 하나님께서 휘장을 만드시고 예수님 그 휘장을 찢어서 자기의 몸을 찢어서 우리로 그곳을 갈 수 있게 해주신 거예요. 하나님이 이미 약속하신 그 길을 우리로 갈 수 있게 해놓으신 거예요. 예수님이 그런 분이시라. 하나님이 그런 분이시라. 그래서 23절 말씀에 이렇게 말씀하시는 거예요. 하나님께로 나아갈 수 있는데 너희들이 예수님의 피로 인하여서 하나님이 약속하신 것에 의하여서 그
하나님께로 나아갈 수 있는 정말 큰 담력을 얻었는데 그 약속을 하나님께 나아갈 수 있는 약속, 하나님께 나아갈 수 있는 큰 담력을 누구로부터 받았느냐? 23절 약속하시는 이는 미쁘시니 이 약속하신 분이 누구세요? 하나님이세요. 아브라함에게 약속하시고 아브라함에게 이 약속을 내가 지킬게 하셨던 그 하나님이세요. 그 하나님이 어떻대요? 미쁘시대요. 미쁘시다는 말은 뭐예요? 결코 변함없이 신실하게 그 약속을 이행하시는 분이시라는 거예요. 그 하나님께서 계시니 그 하나님이 미쁘시니 어떻게 하래요? 약속을 굳게 잡고 그 다음에 좀 행동으로 보여주신 말씀인데 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하래요. 이게 믿음의 공동체의 모습인 거예요. 하나님이 약속하여 주신 것을 굳게 잡고 사랑과 선행을 서로 할 수 있도록 돕고 내가 사랑하고 내가 격려하고 내가 사랑을 받고 내가 격려하는 모습, 이 모습이 믿음의 공동체의 모습이라는 거예요. 19절부터 25절 말씀이 이 말씀이에요. 뭐예요? 결론적으로 하나님께 나아가라. 근데 이 하나님께 나아갈 수 있는 힘의 원동력이 어디서부터? 예수님으로부터. 그 예수님은 어떤 분이라고요? 큰 대제사장이시라고요. 스스로가 제물이 되어주셔서 우리로 살아갈 수 있는 생명의 길을 열어놓으신 예수님 때문에 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 큰 담력을 얻은 자라고요. 그러니 어떻게 하라고요? 하나님께 나아가라고요. 하나님께 나아가라고요. 이것이 우리에게 주시는 메시지예요. 근데 26절부터 39절 말씀은 어떤 말씀이냐면 후퇴하지 말라는 거예요. 물러서지 말라는 말씀이에요. 26절부터 31절 말씀에 보면 좀 무서운 말씀이 나오죠. 심판에 대한 말씀이 나오고 있어요. 이 심판에 대한 말씀은 누구에게 연결되지는 말씀이냐면 29절 말씀 보세요. verse 29. 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자, 이 자가 어떤 자들이에요? 믿지 않는 모든 자들을 말을 해요. 좀 심하게 말을 했지만 그냥 좀 쉽게 우리식으로 표현을 하면 믿지 않는 모든 자들은 어떻게 된대요? 멸망하는 거예요. 그 이전에 모세 율법에는 두세 증인으로도 하나님의 심판을 받았어요. 그런데 하나님의 아들을 짓밟았어요. 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여겼어요. 성령을 욕되게 했어요. 이 사람들은 어떻게 될까요? 너무너무 당연하게 하나님의 심판을 받을 수밖에 없다라는 거예요. 이런 심판이 있다라는 것을 너희들이 뭐 두려운 마음으로 아니 이것을 벌벌 떨라는 마음으로 주는 게 아니라 이것이 있다. 그러니 너희들은 어떻게 해야 돼? 32절 말씀이 이들에게 우리 믿는 자들에게 해주시는 말씀이에요. 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견뎌낸 것을 어떻게 생각하라. 너희가 빛을 받아서 어떻게 생활했는지 어떻게 살고 있는지를 생각하래. 우리가 믿은 후에 어떤 삶을 살았어요? 세상과 다르게 살려고 노력했잖아요. 거룩되이 구별되이 살려고 노력했잖아요. 세상 사람들은 그렇게 자기 멋대로 살아가고 자기 마음대로 살아가려고 했지만 우리는 어떻게 살려고 했어요? 하나님이신 주님이신 그 주님의 마음에 맞게 살려고 노력을 했잖아요. 그것을 계속 생각하라는 거예요. 그런 모습이 어떤 모습이에요? 비방과 환난을 당할 수도 있고요. 그 비방과 환난을 당한 그런 사람들과 함께 할 수도 있는 상황이 됐었고요. 갇힌 자를 동정하는 그런 상황도 있었고 우리의 소유를 빼앗기는 그런 상황도 있었을 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐예요? 담대하래. 이 담대함을 통해서 뭐예요? 큰 상이 준비되어 있기 때문에. 그리고 계속 그 히브리서에서 계속 강조해 주시는 말씀이죠. 인내하래요. 사랑은 인내예요.
이 인내를 통해서 어떻게 해요? 하나님의 뜻을 행한 후에 하나님의 약속을 온전하게 받기 위하기 때문에 인내해야 돼요. 이것이 우리의 삶이잖아요. 어려워도 힘들어도 견디고 이기고 나아가는 이유가 뭐예요? 이유가 뭐예요? 하나님이 준비하신 하나님의 약속이 있기 때문이고 예수 그리스도를 통한 하나님의 나라에 들어갈 소망이 있기 때문에 우리가 이 땅을 이렇게 견디고 이기고 나가고 살아가고 있잖아요. 그리스도인들에게 주시는 정말 희망의 메시지, 소망의 메시지인 거예요. 말씀을 정리해 볼게요. 19절부터 25절 말씀은 이전에 이제 예수님이 누구셨는지를 막 말씀해 주시고 나서 결론적으로 해주신 말씀은 뭐냐면 하나님께 나아가래요. 그 이전에 갑자기 막 예수님에 대해 설명하더니 왜 하나님께 나아가라? 예수님이 하나님께 나아갈 수 있는 우리의 근원이기 때문에 우리의 정말 밑바닥에 깔려있는 에너지와 원동력이 될 수밖에 없기 때문에 예수님을 그렇게 소개한 거예요. 예수님이 큰 대사장이에요. 대제사장이야. 너희들에게 그렇게 큰 대사장으로서 예수님이 이 땅 가운데 오셨고 지금도 우리를 위하여서 하나님 앞에서 하나님 옆에서 우리를 위해서 중보하고 계셔. 그러니 우리는 담대히 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자가 되었어. 그러니 하나님 앞에 나아가. 그리고 믿음의 공동체 안에서 사랑과 선행을 격려하면서 하나님을 중심으로 하나님 앞에 나아가는 모습이 너무너무 귀해. 너무너무 귀해. 하나님 앞에 나아가. 26절부터 39절 말씀은 뭐예요? 물러서지 말고. 심판을 받는 자들처럼 그렇게 우매한 죄를 범하지 말고 너희들이 이전에 빛을 받은 후에 고난을 견디면서 잘 생활했던 거, 정말 믿음 안에서 생활하려고 했던 그 노력들 너희들이 알고 있잖아. 너희들이 경험했잖아. 그것을 생각해. 그리고 담대함으로 인내함으로 그 모든 것들을 잘 이겨나가길 바래. 이것이 히브리서를 쓴 작가가 우리에게 해주시는 메시지예요. 더불어서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지예요. 결론적으로 37절부터 39절까지 말씀 보세요. 잠시 잠깐 오면 오시리니 지체하지 아니하시리라. 이 말씀이 뭐예요? 예수님께서 다시 오실 거라는 거예요. 재판자로 심판자로 이 땅 가운데 오실 거라는 거예요. 그래서 이전에 예수님을 믿지 않고 성령님을 믿지 않고 하나님의 언약을 무시했던 모든 자들을 영벌에 처할 그 예수님이 오실 거라는 거예요. 더불어서 믿음으로 인내하고 믿음 안에서 살아가려고 하고 주님의 말씀대로 살아가려고 했던 자들을 영원한 생명으로 옮기실 그 예수님이 오실 거라는 거예요. 38절 말씀 보세요. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라. 믿는 자들에게 지금 하나님이 격려하시는 게 뭐예요? 나의 의인은 믿음으로 살 거야. 그런데 뒤로 물러나지 마. 물러나지 말고 어떻게 하래요? 하나님께 나아가라는 거예요. 39절 말씀은 같이 한번 읽어볼게요. 39. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 이 말씀으로 아멘을 받는 거예요. 우리는 뭐예요? 물러가 멸망할 자가 아니라는 거예요. 우리는 뭐예요? 영혼을 구원받을 믿는 자라는 것을 확인하고 또 확인하라는 거예요. 이 믿는 자는 어떻게 해요? 뒤로 물러나는 자가 아니에요. 어떻게 해요? 하나님 앞에 나아가는 자예요. 누구를 통하여서? 예수 그리스도를 통하여서 예수 그리스도께서 우리에게 주신 그 은혜를 통하여서 십자가의 그 은혜를 통하여서 뭐예요? 하나님께 나아갈 수 있는 담대한 힘을 가진 자들이라고. 잊지 말라는 거예요. 우리는 뭐예요? 예수님을 통하여서 예수님 때문에
하나님께 나아갈 수 있는 담대한 힘을 가진 자. 그 힘을 가졌으니 뭐예요? 물러나지 말고 하나님 앞에 나아가라는 거예요. 이것이 믿음 생활이요, 신앙 생활이요, 하나님의 언약을 받은 자들의 생활이라는 거예요. 저와 여러분들이 이런 믿음의 생활, 뒤로 물러나지 않고 하나님 앞에 나아가는 그런 믿음의 생활을 하는 자들이 되어지기를 간절히 소망하고 또 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 은혜를 감사를 드립니다. 우리에게 하나님 앞에 나아갈 수 있는 정말 너무너무 큰 은혜를 주셔서 감사함을 드립니다. 감히 하나님을 알지도 깨닫지도 나아가지도 뵙지도 못할 우리들이 예수 그리스도를 통하여서 큰 대제사장이신 예수 그리스도를 통하여서 나아갈 수 있는 담대함을 얻었습니다. 주님, 이제 나아갈 수 있도록 인도하시고 주님 앞에 살아갈 수 있도록 인도하시고 주님과 더불어 살아가는 그런 인생 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 결코 물러나지 않고 결코 후퇴하지 않고 결코 물러서지 않는 하나님 앞에 나아가는 귀한 하나님의 자녀들이 되어지기를 간절히 소망하고 또 소망합니다. 어떤 상황 가운데서도 어떠한 자리에 있더라도 어떠한 힘든 어떤 문제에 있더라도 하나님 앞에 나아가는 우리 인생 되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 모든 것 주님 앞에 감사드리고 또 감사드리며 귀하신 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘. 일주일도 주님의 은혜로 살았습니다. 평안하셨습니까? 평안하셨습니까? 주님께 성도님들을 위해서 그 건강을 위해서